निज पत्नी को भूल रे भी यही तीनोटी कथा कहिबा उचित नुहे। दर्शक बंधु, यही कहानीटी जानिबा पूर्वरु जदि मो चैनल रे नुआ छंती चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। यह एक पुराना समयर कथा। गोटिए गाँव रे मदन नामक जड़े बास करुथिले। मदन हृदयरु बहुत निरीह और अति सरल थिले। से तांको जीवन रे केबे कौनसी पाप करि नथिले एवं मदनर पत्नी टिके भूली जाउथिबा स्वभावर थिले। मदन तांको पत्नी को पाखरे केबे भी किछि कथा लुचाई रखु नथिले एवं मदन तांको घरे एका ही काम करुथिबा लोक थिले। मदन रहुथिबा गाँ रे सबुठारु गरीब व्यक्ति मदन ही थिले। तांको व्यतीत गाँ रे केही गरीब नथिबारु समस्ते मदनर स्त्री और मदन को गरीब बोली उपहास करुथिले। मदन तांको गाँर बड़ बड़ सेठ मानक पाखरे चाकिरी करुथिले एवं सेमानंकर गोरु चराउथिले। एही काम करी मदनंक घर खर्च बहन हेउथिला एवं दिनकू 2 बेଳାर भोजन हेउथिला। किंतु दिने मदन जेउ सेठ को पाखरे काम करुथिले से मदन को डाकी मदन को कहिले जे मदन आसंता काली ठारू तुमको एठाकू काम करिबाकू आसीबार कौनसी आवश्यकता पड़िब नाही, कारण आमे तुम स्थान रे अन्य जनकू नियुक्ति देइछु। एही कारणरू आमे आउ आपणंकू रखि पारिबु नाही एवं आपण आपणंक शेष मासर दरमा नेई जाई पारंती। एहा परे मदन सेठंक ठारू गत मासर दरमा नेई घर को आसीगले। मदन बहुत दुखी हेले एवं निज घर को फेरी निज पत्नी को टंका देबा मात्रे मदनक पत्नी बहुत खुशी होई गले। किंतु एहा परे मदन तांको पत्नी को कहिले जे मो चाकिरी हराइछि, आसंता काली परे कौनसी स्थान को जाई पारिबि नाही। से दिन ठारू मदन तांको घरे रहुथिले, कारण मदनक पाखरे कौनसी काम नथिला। एहा परे अनेक दिन बीती जाइथिला, किंतु मदन को कौनसी काम मिलु नथिला। आउ घरे रखा जाइथिबा टंका जहा तांको तांको सेठ देइथिले ताहा मध्य धीरे धीरे खर्च हेबारे लागिथिला। एहा परे मदन चिंता कले जे वर्तमान आमर घर खर्च केमिति चालिबो। मु मोर घरर एकमात्र रोजगारक्षम, मते किछि करिबाको पड़िबो, नचेत आमे एहीपरि भोक उपास रे मृत्युवरण करिबु। एहीपरि बहुत दिन बीतीगला। तापरे एमिति एक समय आसिला जेतेबेले मदनर घरे खाइबा पई गोटिए दाना भी नथिला। मदन बहुत चिंतित होइगला और से मने मने निजको गाली देबा आरंभ कले। और तापरे दिने राति रे मदन को पत्नी और पिलामानक सह भोकिला सोइबा पई पड़िथिला। ताहार परदिन सकाळ हेबा मात्रे मदन घर ठारू अल्प दूर रे थिबा जंगल रे काठ काटिबाकू गला। मदन राति रे काठ काटिबाकू जाउथिबा बेले ही जणे महात्मा को देखिले। मदन महात्मा को देखिबा मात्रे महात्मांक निकट को गले। महात्मा मदन को देखि आखि खोलिले। मदन महात्मा को प्रणाम जणाइले और प्रणाम करिबा परे से तांको पादरे पड़ी कहिले, गुरुदेव मो घरे खाइबा पीइबा पई दानाटिए नाही एवं मो पत्नी और पिलामाने भोक उपास रे अछंती। दयाकरी मते किछि परामर्श दियंतु जहा द्वारा मो परिवार ठीक भाबरे चली पारिबो। ए भली अनुरोध करिबा परे सेही महात्मा मदनक आडकू चाहि जानिबाकू पाइले जे मदन जणे अत्यंत सरल व्यक्ति। से आजि पर्यंत तांको जीवन रे कौनसी पाप करि नाहंती। तांकर प्रकृति देखि से महात्मा मदन को कहंती जे मु आजि ए भली तुमको एक गच्छ विषय रे कहिबाकू जाउछि। जदि तुमे सेही गच्छ निकट को जाई सेही गच्छ को किछि भी मागिबो ताहेले सेही गच्छ तुमको ताहा देबो एवं जदि
ତୁମେ ସେହି ଗଛ ଶାଖାର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ବି କାଟିବ, ତେବେ ତାହା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଉପାୟରେ ତୁମେ ଆରାମରେ ନିଜ ଘର ଚଳାଇ ପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ନିଜ ଘରର ଅଭାବ ଦୂର କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ମଦନକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେହି ଗଛ ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ମଦନ ବହୁତ ସରଳ ଲୋକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ସେହି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ମଦନ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଗଛଠାରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ବସ୍ତା ମାଗିଲେ। ମଦନ ଏକ ବସ୍ତା ଶସ୍ୟ ମାଗିବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ବସ୍ତା ଶସ୍ୟ ମଦନ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ମଦନ ସେହି ଶସ୍ୟ ବସ୍ତା ନେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପେଟ ଭରି ଭୋଜନ କଲେ। ସେଦିନ ମଦନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ ଯେ ସେ କେଉଁଠାରୁ ଶସ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ମଦନ ସେହି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମଦନ ସେହି ଗଛଠାରୁ 10ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ମାଗିଲେ। ମଦନ ସୁନା ରୂପା ମାଗିବା ମାତ୍ରେ ଗଛ ତୁରନ୍ତ 10ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲା। ମଦନ 10ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ପାଇ ଖୁସି ହୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଗଲେ। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ମଦନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ 10ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାହା ପାଇ ମଦନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ମଦନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଏହାପରେ ମଦନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଲୁଚାଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଦନ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଭୁଲିଯିବା ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ଓ ସେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଦନ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ। ଏହାପରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ମଦନ ସେହି ଗଛଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ 10ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଦିନେ ତାପରେ ମଦନ ଶେଷରେ ସେହି ଗଛଠାରୁ 1000 ସୁନା ମୁଦ୍ରା ମାଗିଲେ। 1000 ସୁନା ମୁଦ୍ରା ମାଗିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ମଦନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ 1000 ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଆସିଯାଇଥିଲା। ମଦନ ବସ୍ତାକୁ ପିଠିରେ ବହି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ସେହି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ପାଇ ମଦନ ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଗଲା। ମଦନ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମଦନ ଯେଉଁ ସେଠଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଦନ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଦନ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଧନୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମଦନଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏହି ମଦନ କିପରି ଏତେ ଧନୀ ହୋଇଗଲେ। ଯଦି କେହି ମଦନକୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ କିପରି ହୋଇଗଲେ, ମଦନ କାହାକୁ ସତ୍ୟ କହୁନଥିଲେ, କାରଣ ମଦନକୁ ବିଦ୍ୱାନ ମହାତ୍ମା କାହାକୁ କହିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଦନକୁ ଛାଡ଼ି ମଦନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମଦନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି କଥା ଲୁଚାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ମଦନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଧନ କେଉଁଠୁ ପାଉଥିଲେ। ଦିନେ ମଦନ ପୁଣି ଧନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେହି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ଗଛ ଆଉ ମଦନକୁ ଧନ ପ୍ରଦାନ କଲା ନାହିଁ। ମଦନ ସେହି ଗଛକୁ ଅନେକ ଥର ଧନ ମାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମଦନର ମାଗିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ମଦନକୁ କିଛି ଦେଲା ନାହିଁ। ସେଦିନ ମଦନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ପରଦିନ ମଦନ ସେହି ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସେହି ଗଛଠାରୁ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧନ ମାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମଦନ ନିରାଶ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ମଦନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, ହେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆଜି ମୁଁ ସେହି ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଫେରି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ଗଛକୁ ମାଗିଲି, ଗଛ ମୋତେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲା। ତୁମେ ସେହି ଗଛ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିଦେଇ ନଥିଲ ତ?
ମଦନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ ଓ ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ଲୁଚାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ମଦନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଦନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏତେ ଧନ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଗଛ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଦେଲି। ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ମଦନ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ହିଁ ରହିଛି। ଏହା ଜାଣି ମଦନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଅନେକ ମାସ ଏମିତି ହିଁ ବିତିଗଲା। ମଦନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମଦନ ପୁଣି ଧନୀରୁ ଗରିବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମଦନର ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ହୋଇଗଲା। ମଦନଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଗୋଟିଏ ଦାନା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିଲା ଯେ ମଦନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନେ ଭୋକରେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମଦନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏସବୁ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ଘଟୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି କଥା କହିନଥାନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ଆଜି ଏହି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତାପରେ ମଦନ ସେହି ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମଦନ ସେହି ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେ ଖୋଜିବା ପରେ ସେ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ମଦନ ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ମଦନ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କରିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଦାତା, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଦୟାକରି ମୋ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମୋର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଭୋକରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଶୁଣି ସେହି ମହାତ୍ମା ମଦନକୁ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଏପରି କଥା ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୋର କଥା ହେଉଛି ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଏହି 3ଟି କଥା ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କୁହେ ସେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖୀ ରୁହେ, ଜୀବନରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗରିବ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ମହାତ୍ମା କୁହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଏହି 3ଟି କଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ତେବେ ତୁମର ଭଲ ଦିନ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ, ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। ମହାତ୍ମା ମଦନକୁ ସେହି ପ୍ରଥମ କଥାଟି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପତି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିଜ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସେହି ରୋଜଗାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ ସମଗ୍ର ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ମନେକରି କହି ବୁଲନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, କୌଣସି ପୁରୁଷ କେବେ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଫସିଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା କହିଲ ତେବେ ସେ ବାରମ୍ବାର ତୁମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଧରି ତୁମକୁ ଦବାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା କହି ତାନା ମାରିବେ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିବ ତୁମେ ସର୍ବଦା ତୁମ ଜୀବନରେ ଅନୁତାପ କରିବ। ତୃତୀୟତଃ, କୌଣସି ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ତାଙ୍କ ଅପମାନ ବିଷୟରେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅପମାନ ବିଷୟରେ କହିବେ ତେବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରିବ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝଗଡ଼ାରେ ତୁମକୁ ତୁମର ଅପମାନ ବିଷୟରେ କହି ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରାଇବ। କାରଣ ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମ ଏବଂ କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ହୋଇ ରହିଥାଏ।
एवं सेमाने निज कथा अन्यमानंकु मध्य कुहंती नाही, किंतु महिला माने अन्यमानंक कथा मध्य कहि दियंती। जदि तुमे तुमर अपमान विषय कहि दियो तेबे एथिरे तुमर ही क्षति होई थाए। तेणु प्रत्येक पुरुष निज पत्नी को एही तीनोटी कथा कहिबा उचित नुहे। जेते भी असुविधा हेउ, जेते भी खराब परिस्थिति आसुना काहीकि कदापि एही तीनोटी कथा कुहंतु नाही। स्त्री लोकंकु कौनसी कथा कहिबा द्वारा सेमाने सबुआडे प्रचार करि बुलंती। तेणु दयाकरी पुरुष माने जदि शांति रे रहिबाकु चाहंती एही तीनोटी कथा भूल रे मध्य निज पत्नी को कुहंतु नाही। दर्शक बंधु, जदि मोर एही तीनोटी कथा आपण मानंकु भल लागि थाए, भिडियोटी लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु एवं एहीपरि नुआ नुआ भिडियो देखिबा पई आम चैनल सहित जोड़ी होई रुहंतु। पुनर्बार देखा हेबो एक नूतन भिडियो माध्यम रे। से पर्यंत विदाय दियंतु। नमस्कार।